बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताड़ा मेज़बान अली बुखारी प्रोग्राम सोच विचार हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जिथे ही फलाही रियासत की गल की जाए उत्थे मेजर पहला ऑब्जेक्टिव यह होंदा है कि अवामुन्नास आम रियाया नूं हुकूमत और उहदे इदारे सपोर्ट करन, उन्हां दे मसाइल सुनन और उन्हां दे मसाइल दा हल उन्हां दे सामने बाआसानी पेश करन। इसी तरह जिथे बहुत सारे इदारे लोगों के मसाइल वास्ते उन्हां दे हल वास्ते कायम किए गए, एक ऐसा इदारा जिहदा नाम FTO यानी कि फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन, एक ऐसा इदारा जिहदा क़याम 2000 होया। इस इदारे का कम लोगों के टैक्स के नाल जुड़े जिहड़े मसाइल ने उन्हां दा हल करना और इहदे नाल लोगों की दादरसी करना और इसे मद च होने वाले दीगर मसाइल जिन्हां च फ्रॉड है, जिन्हां च लाइलमी है, उन्हां दा हल लोगों तक पहुँचाना FTO का एक मेजर ऑब्जेक्टिव और एम है। अज का प्रोग्राम एक खास नशरियात इसी मौजू के हवाले नाल गुफ्तगू वास्ते वे। इस प्रोग्राम गुफ्तगू अपना हिस्सा पाएंगे जनाब डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब। आपनू हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाल इम्तियाज़ और सितारे इम्तियाज़ तो नवाजिया। आप बतौर वफाकी टैक्स मोहतसिब अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आपनू जी आया नू आखना। बहुत शुक्रिया। साडे दूजे परौने जनाब अलवास जविंदा साहब, आप बतौर एडवाइज़र लीगल FTO अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आपनू भी खुश आमदेद कहना। बहुत शुक्रिया सर, गुफ्तगू का आगाज़ करन तो पहला मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि मैं सवाल तो आगाज़ करा कि सर तुसी किंग एडवर्ड तो अपनी एजुकेशन मुकम्मल की थी, उस तो बाद सिविल सर्विस का इम्तिहान देता, सिविल सर्विस तो कस्टम्स तो रिटायरमेंट के बाद तुसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से आए। ए सारा सफ़र तुसी किस तरह देखते हो? बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली मैं क्लेम करना कि मैं एक डॉक्टर हाँ। कल भी डॉक्टर सी ते अज भी डॉक्टर हाँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कॉलेज तो फारिग होए, किंग एडवर्ड तो फारिग हो के मेरा इरादा सी कि मैं इंशाल्लाह डॉक्टरी नूं जिहड़ा चैरिटेबल यानी खैराती तो ते फलाही काम करांगा, कमर्शियल मकसद ना होए दा। अल्लाह ने CSS कर लिया, CSS करके मैं असिस्टेंट कलैक्टर लग गया तो फिर एज चीफ कलैक्टर कस्टम नॉर्थ इस्लामाबाद तक पहुँचा। तो ड्यूरिंग सर्विस ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्या कि टैक्स ओम्बड्समैन जड़ा वफाकी टैक्स मोहतसब ऐसा बंदा होना चाहिए जिसका टैक्स ना तजर्बा हो। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल टैक्स का तजर्बा सी। मैनू पता है कि अच्छाइयाँ की ने टैक्स के निज़ाम और बुराइयाँ की ने, लोगों के मसाइल की ने, लोग किस तरह तंग होंगे ने। इस बिना ते मेरे तजर्बे की बिना ते हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने और सदर पाकिस्तान ने फैसला किया कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर तैनात किया जाए। पहले दिन तो लग के उस दिन तो लग के अज तक कोशिश है कि ये अदारा अवामुन्नास का दोस्त अदारा बनाया जाए। लोगों के मसाइल जिस तरह तुसी इंट्रोच किया कि लोगों के टैक्स के मसाइल और उन्होंने फौरी और सस्ता इंसाफ मुहैया किया जाए। असी इंसाफ नूं उन्हां दे दहलीज़ ते पहुँचाने वास्ते छोटे शहरों भी, मेरे तो पहले 7 शहरों दफ्तर सन, मैं 4 छोटे शहर एबटाबाद, सरगोदा, सियालकोट और सखर दे विच दफ्तर बनाए ताकि जो भी टैक्स पेयर के मसले ने वो लैके साढ़े दफ्तर च आन। साढ़े मोबाइल ऐप के जरिए भी आ सकते हैं। FTO असी एक 4 डिजिट टैलीफोन भी जारी किया है। अच्छा। और फिर तुसी वैबसाइट तो आ सकते हो, साडा इन्फॉर्मेशन का एक बाकायदा निज़ाम है और तुसी खुद एक कागज़ के पुर्जे का अद्धे सफ़े ते अपनी शिकायत लिख के पेश कर सकते हो और फौरी और सस्ता इंसाफ असी पहुँचा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम कानूनी फोरम जितने ने, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सैशन कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, FTO का फॉरम, वफाकी टैक्स मोहतसब का फॉरम ऐसा है कि कम से कम घट तो घट वक्त फैसला होंदा है। असी 60 दिनों फैसला करने बाज़ औकात असी एक सैक्शन 33 है, असी फौरी तौर पर फैसला करने हैं। और मैं अपने टैक्स के तजर्बे का फ़ायदा उठाते हुए जिस वक्त कोई भी कंप्लेंट आती है मैं उन्होंने पहले देखना। तो बाज़ कंप्लेंट शिकायत ऐसियां ने जड़ियाँ एक टैलीफोन कॉल ते हल हो जांदियां और लोगों का मसला हल हो जाता है। तो इस तरीके ना सदर पाकिस्तान ने भी पिछले दिनों सानू अपना पैगाम वीडियो मैसेज भिजवाया है कि इस अदारे के जरिए लोगों को फौरी इंसाफ मिल रहा है। और
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, तो मेरा उन्होंने पैगाम है कि तुहाडा कोई भी टैक्स रिलेटेड, देखें फैडरल टैक्स रिलेटेड, वफाकी टैक्स रिलेटेड कोई भी मसला है साढ़े दफ्तर नाल राबता करन और साढ़े दफ्तर साढ़े मोबाइल ऐप के जरिए करन, ऑनलाइन शिकायत करन या साढ़े दफ्तर पहुँच के शिकायत दे देन, उस पर फौरी कार्रवाई शुरू होएगी। और एक ऐसा एक लीगल कानूनी फोरम है जिथे ना कोई पैसा लगता है ना कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਓ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ। तो ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੇਦ ਕਵਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫੌਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਜੋ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੰਦਗਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਹ ਬਹਿਬੂਦ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। और इंशाअल्लाह असी पिछले साल 3000 तो ज़्यादा जड़ियाँ शिकायत से फैसला किया और पिछले 4 महीने के दौरान असी 1500 शिकायत का फैसला किया है। और जिस तरह तुसी कहा कि फिर असी टैक्स निज़ाम च खराबियां की निशानदेही करने कि यह खराबी है, इनू इस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, और फिर असी जो टैक्स गलत किसी को रिफंड दे दिता या कोई जी टैक्स चोरी हुई है या रिफंड गलत होया, इतने लाहौर च असी केस किया जो 123 मिलियन का गलत रिफंड दिता गया, वो असी डिटेक्ट करके FBR नूं कहा कि फौरी एक्शन लो। अच्छा। तो इस तरह माशाल्लाह ये अदारा आसानी, जिस तरह मैं पहले किया, आसानियां वंडन वाला इदारा है, और इंशाअल्लाह जेड़ा भी बंदा साडे कोल आएगा उन्होंने फौरी इंसाफ दिता जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अलमास साहब, तुसी चूंकि बतौर लीगल एडवाइजर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ए दसो लोगों टैक्स देने का रुझान इन्ना घट क्यों? अगर असी प्रैक्टिकली वेखिए तो हर बंदा इनडायरैक्टली टैक्स पे करता है। तुसी कोई चीज़ खरीदते हो, कोई किसी जगह तो इंपोर्ट करते हो, लियाते हो, तो टैक्स का कंट्रीब्यूशन अपनी जगह तो मौजूद होता है। लेकिन जिहड़ा डायरैक्ट टैक्स है उहदे ते तुहाडे वाली गल ठीक है कि उहदा नंबर बड़ा घट है। अगर वेख्या जाए कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम दे विचों किन्ने लोग जिहड़े डायरैक्ट टैक्स पे करते हैं, उहदी तादाद काफ़ी घट है। और उहदी सारियां तो वड्डी वजह यह सी कि जिहड़ा टैक्स कलैक्टिंग एजेंसी है, जिहड़ा FBR दे इदारे ने, उन्हां दे विच जिहड़ी लोकां नूं मुश्किलात सुनन, वेखण या पढ़न दे विच मिलदियां ने, वो कहंदे ने यार अवॉइड ही करो, लेट्स नॉट गेट, रहन दो। लेकिन ये जो जिहड़ा फैडरल टैक्स एम्बर्समेंट दा इदारा है, ਇਹਦੇ ਕਿਆਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਸੂਰਤ ਤੇ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पिछले साल 3000 और 4 महीनों के 1500, जिहड़ा लोगों का कॉन्फिडेंस वधदा जा रहा है। और जिहड़ी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस इन्नी जल्दी पाकिस्तान दे विच ते ख्वाब है ना जी कि लोगों नूं साल हा साल इंसाफ नहीं मिलता। तो असी सदर मुमलकत ने जिहड़ा हुण मैसेज भेजिया है, और डॉक्टर आसिफ महमूद साहब की खिदमात नूं उन्हां सराहंदे होया, और FTO नूं उन्हां कहा कि दिनां दे विच नहीं घंटियां दे विच इंसाफ मिलदा है। वो जो सैक्शन 33 की डॉक्टर साहब गल करते हैं, ਉਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਟਲਨੈਕਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਚੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਕਾਈ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੇਢ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਟਸ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਲ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਅੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। नो डाउट सर, मैं सवाल ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि सिर्फ मेरा नहीं, हर आम बंदे का सवाल है। नाइंसाफ़ी का शिकार शायद हर दूसरा हर तीसरा शख्स इस सोसाइटी से, लेकिन हर दूसरे हर तीसरे शख्स को FTO के बारे नहीं कुछ पता कि FTO बतौर इदारा की है, किवें काम कर रहे हैं। सर ਉਹਦੀ अवेयरनेस वास्ते FTO की कर रहे हैं? देखो जी, एक तो मैं तुहानूं पहले कहा कि असी छोटे शहरों 4 नवे ऑफिस खोले ने, और फिर असी सोशल मीडिया के जरिए
FTO YouTube ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਆਊਟਰੀਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਖੁਦ ਔਰ ਮੇਰੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਸਾਰੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਬਾਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੁਨੱਕਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਥਰੂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 5000 ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਕੋਈ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਮ ਉਨਾਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ FBR ਤੋਂ ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੀਫ ਓਰੀਐਂਟਡ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮੁਨ-ਨਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 30000 ਤੇ ਮੇਰਾ 20% ਟੈਕਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਗਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸੀ 17.5%, ਮਗਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਿਲੀ ਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ 12%। ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ FTO ਵਫਾਕੀ ਟੈਕਸ ਮੋਹਤਸਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿस्तान को अपील की जा सकती है। सदरे पाकिस्तान ने भी साढ़े माशाल्लाह फैसलों की तौसीक की तो वो एक फैसले ना 10,000 गड्डियां खरीदन वाले कंज्यूमर जड़े सन उन्होंने दा फायदा होया तो इस तरीके ना माशाल्लाह जड़ा असी काम कर रहे हैं और असी FBR जड़ा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवन्यू उन्होंने तजावीज़ भी पेश करने हैं, प्रपोजल बजट प्रपोजल या दूसरे के निज़ाम च खराबी है किस तरह ठीक किया जा सकता है। तो इस तरीके ना अलहमदुलिल्लाह असी कोशिश कि अवामुन-नास नू टैक्स पेयर नू आसानियां फराहम कीतियां जान और चूँकि वो मुल्क की टैक्स देंदे ने टैक्स दहिंदा नू एक इज्जत का एहसास होना चाहिए और उसकी इज्जत की जाना बहुत ज़रूरी है कि जिस वक्त वो आए टैक्स दे रहे हैं और फिर अगर उन कोई मसला होए असी उहदा फौरी हल करने हैं। टैक्स कलैक्टर्स नू बुला के कहने हैं कि इन्हां दा मसला हल करो, अगर कोई मसला नहीं हल करो फिर माशाल्लाह वफाकी टैक्स महोत्सव के इदारे नू एक लीगल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इस तो अलावा अगर कोई बिहेव ना करे, कोई टैक्स कलैक्टर और या टैक्स कमिश्नर सही तरफ ना करे साड़ी जो उन्होंने डायरेक्शन दी जाए उस पर अमल ना करे उन्होंने फिर असी शोकाज नोटिस भी कर सकते हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जज की पावर है वही वफाकी टैक्स महोत्सव की पावर है 6 महीने वास्ते उन्होंने अंदर भी किया जा सकता है। तो इस वास्ते ऐसा एक अदारा है, ऐसा अवामुन-नास की बेहतरी वास्ते टैक्स पेयर नू आसानियां पैदा करने वास्ते ऐसा अदारा जिथे फौरी और सस्ता इंसाफ मुहैया होंदा है और 60 दिनों की बजाय 6 घंटिया भी फैसला हो जाता है, 1 घंटे भी हो जाता है, एक फोन कॉल ते भी मसला हल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अलमास साहब मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है कि लोगों के अंदर जिन्होंने FTO का पता है कि FTO एक इदारा किस तरह काम करता है, एक मिसकनसैप्शन है वे कि शायद है इदारा उमरा वास्ते भी गुरबा ही नहीं सुनता। एक मिसकनसैप्शन मेरे ख्याल से सोसाइटी अंदर मौजूद है, क्या ऐसा है और अगर ऐसा है तो क्या FTO उन्होंने दूर करने किसी हद तक कामयाब है? बिल्कुल कामयाब है। मैं तुहानू बड़ी जबरदस्त तुहाडी ऑब्जर्वेशन है। आम रूटीन दे विच जिवें असीं कहने कि 22 करोड़ आवाम दे विच 3 मिलियन लोग जिहड़े ने टैक्स पेयर ने और टैक्स पेयर जदों ज़्यादातर उहदे विच वेखी कि वड्डा टैक्स किहड़े लोग पे करते हैं वो इंडस्ट्रीज ने या बिजनेसमैन ने। जदों बिजनेसमैन के हवाले के गल आएगी तो तुहाडे वाली गल ठीक है कि समझण कि शायद असीं उन्हां नूं रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने हुण दस्सिया कि सुजुकी गड्डी जिहड़ी बुक करवांदी वो तो आम छोटा बंदा बुक करवांदा है ना जी। और उस गड्डी ते जदों तुहाडे कोलों ज़्यादा टैक्स लिया गया और उस टैक्स लई लोग साडे कोल आए, जिहड़े साडे कोल लोग आए वो कौन सन?
ਇੱਕ ਆਮ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਾਤੂਨ ਸੀ, ਬੈਂਕਰ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ 3000 ਜਾਂ 1500, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਐਟ ਟਾਈਮ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ 100,000 ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅਸਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਕ-ਅਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, 10-10 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਵਫਾਕੀ ਮੋਹਤਸਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਪੂਲੇਟਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਾ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, 2.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ, 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਸਟਮ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਸਟਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। क्या एयरपोर्ट्स के उत्ते बिलखसूस ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਕਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਨੇ ਕਰਾਚੀ, ਲਾਹੌਰ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਔਰ ਕੋਇਟਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਡੈਸਕ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਲੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਮਨ ਤੇ ਤੋਰਖਮ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਡੈਸਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਲੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਟ देयर ਡੋਰਸ ਅਵਾਮੁਨ ਨਾਸ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜੈਨੂਅਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਲੀਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਮਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ FTO ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਆ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ? ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੈ 9386। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ। ਈਵਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, WhatsApp ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 9386 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਟੇਜ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ 9386 ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ 9386 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਲਮਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਅਵਾਮ ਨਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮੋਹਤਸਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕੀ ਰੈਵਨਿਊ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏ ਔਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਬਹਿਮ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਮਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਖਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਟ ਟਾਈਮ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਟਰਸਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਅੰਬਰਡਸਮੈਨ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਇਦਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਇਦਾਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਆਖਰਤ 'ਚ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਲੀ ਬੁਖਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।